जल्दी कहीं जल्दी जरा सा है तो एक गेट में कार खड़ी दो चलते अंदर नहीं हॉस्पिटल से पहले लेफ्ट साइड में कार खड़ी ನಮಗೆ ಶಿವಕೇಶನಗರದಲ್ಲಿ MLA ಮಾಡಿದ್ದೀರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡದೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಸಾಲಿಲ್ಲ. 3 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಯಿದೆ ಈ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಕಳೆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ 30 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬರೀ ನೀರು GLR ಪಂಪೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಂಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಜನ ನೀರು ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರು. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ GLR ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. 30 ಕೋಟಿ ತಂದು ಇಲ್ಲೇ GLR ಪಂಪು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಸಲ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರೆ 15 ದಿನ ನಾವು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಬೋದು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಲೀಜು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು, ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೂಜೆಗಳಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರೈನೇಜು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಠಾಣೆ ರೋಡಿಂದ ನಾಗವಾರಗೆ ಕಡಗನಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಮೇನ್ ರೋಡು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ 150 ಕೋಟಿ, ಪೇರಿಯರ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ DJ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕಾವಲ್ಬೇಡ್ಸನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 50 ಕೋಟಿ, ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುದಾನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 500 ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನೇಕ ಡ್ರಗ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರೌಡಿಸಮ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನೇನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಡ್ರಗ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಮೊದಲ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಏನು ನಿಂತು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಜನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ನಿಂತೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತೂ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಗೌಡರು, ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, IIML ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಂದು ಸುಮಾರು 2 ಮಸೀದಿ MM ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮಸೀದಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ರ್ಯಾಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ರ್ಯಾಲಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊರಟರು. ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಟು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ 32-34 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು, ಈ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಅಲ್ಲ, ರಾಜೇಗೌಡರು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಬೇಕು, ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ನನ್ನ ಪರವಾಗೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಜೇಗೌಡರ ಪರವಾಗೂ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಈ ಚುನಾವಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕೋರೆ, ಆದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕೀಗ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ನಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವ್ರನ್ನ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಥರ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾರ್ತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
यानी 22 अप्रैल को मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल बेंगलोर में हमारे शहर के मुक़र्रर उलमाए किराम और तंजीमात के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम तमाम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो लोकसभा का इलेक्शन है, पूरा मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस तरह के हालात हैं, हम तमाम के तमाम देख रहे हैं। हमारी रियासत कर्नाटक में 26 तारीख को इलेक्शन है, बिल्कुल करीब है, 4 दिन का वक्त है, और उसके बाद 7 मई को भी इलेक्शन है। हमारे मुल्क में दीगर रियासतों में भी इलेक्शन है, क्योंकि ये अजीम इदारा है और यहाँ पर अजीम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ की आवाज़ पूरा मुल्क सुनता है। तो मैं सिर्फ रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को, लोगों को से गुजारिश करूँगा कि अभी भी हमारे पास वक्त है। ये मुल्क किसी एक मज़हब का नहीं है बल्कि तमाम मज़ाहिब का ये गुलदस्ता है। जो लोग तकरीबन 10 साल से मज़हब के नाम पर नफ़रत का बाज़ार लगाया हुआ है, उस बाज़ार को ख़त्म करने के लिए हम तमाम को, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, तमाम को मिलकर मोहब्बत के बाज़ार को लाना है, नफ़रत को ख़त्म करना है। हमारी रियासत कर्नाटक में कुछ जगहों पर 26 तारीख को इलेक्शन है, जुमा का दिन है। मैं मसाजिद के खुताबा से, ज़िम्मेदारों से भी ये गुजारिश करूँगा कि उस वक्त सिर्फ वोट की अहमियत व इफ़ादियत पर थोड़ी तकरीर करके वक्त मुकर्ररा पर जल्द से जल्द नमाज को ख़त्म करके जो हमारा मकसद है वोट देना, वोट देने की कोशिश करें। बल्कि नमाज जुमा से पहले इस तरह का काम हो, हमारे ज़िम्मेदारान, हमारे पार्टी की तरफ से या वोट नौजवानों की तरफ से, कि जुमा से पहले तकरीबन 60 से 70% हमारी वोटिंग हो जानी चाहिए। हमने अभी जो हालात देखे, अफसोस हुआ बिहार का इलेक्शन देखकर कि बिहार में इतनी बड़ी आबादी होते हुए, जहाँ से सेकुलर का नारा बहुत ज़्यादा बुलंद किया जाता है, सिर्फ 47% वहाँ पर वोटिंग की गई है। तो ये हमारे सामने ये चीज़ें हैं। अभी भी कल ये ना हो कि लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सज़ा पाई। अभी भी हमारे पास वक्त है। लोग खुलकर मज़हब के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क में मज़हब के नाम पर वोट नहीं लिया जाता, बल्कि इस मुल्क को चलाने के लिए, जमहूरियत को बाकी रखने के लिए, लोगों की मोहब्बत के लिए जमहूरियत के नाम पर वोट लिया जाता है। मुल्क हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन इस मुल्क के कानून को बनाने के लिए, इस मुल्क को आइन को बनाने के लिए जो बड़े मुदब्बिर थे, बड़े मुफक्किर, वो जमात थी जिन्होंने 2 साल से ज़्यादा का वक्फा लेकर इस हिंदुस्तान के आइन को बनाया है। लेकिन लोग उस आइन को तार तार करने की कोशिश में हैं। तो मैं पूरी मुल्क के लोगों से गुजारिश करूंगा, वो बिलखुसूस उलमा से, ज़िम्मेदारान से, कि अभी भी हमारे पास वक्त है। अभी भी हमारे यहाँ जो उमरा को जाने की कसरत हो रही है और घूमने और फिरने की जो कसरत हो रही है, शायद आपको मुस्तकबिल का आपको एहसास नहीं है कि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या हो सकता है। अभी भी मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि मुसलमानों का रिजर्वेशन छीन कर जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है दूसरे लोगों को देने की बात कर रही है, और जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर दानिश अली साहब ने कुछ कहा अपनी कौम के लिए, तो चारों तरफ से उन पर किस तरह के जुमले कसे गए, लेकिन आज तक उस पर कोई मसला नहीं उठा है। तो आगे आने वाले दौर में किस तरह के हालात से हमको गुजरना होगा, तो अभी भी हमारे पास वक्त है। एक मरहला गुजर चुका है, इसके बाद मराहिल आने वाले हैं। मैं मुल्क के संजीदा लोगों से, सेकुलर लोगों से, मोहब्बत वाले लोगों से, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों, मैं जामिया बिलाल बेंगलोर के प्लेटफार्म से इन तमाम मुवक्कर उलमाए किराम और तंजीमात के ज़िम्मेदारान के ज़रिए से मैं आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि तमाम को इसमें जुट जाना है। हमारा वोट हमारा हक है, हमारी ताकत है, ये हमारी क़ुव्वत है। अगर इसको आज इस्तेमाल ना किया, अपनी गवाही को पेश ना किया, तो कल रब्बे कायनात की बारगाह में तमाम को जवाब देना है। ये गवाही देना आप पर ज़रूरी है, वोट का देना। अगर आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं,
हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं तो अपने वोट का हक अदा करें, अपना वोट दें, अपनी ताकत को लगाएं। क्योंकि मैं तमाम तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन आज इस तरह से खौफ और हरास किया जाता है, खौफ होता है कि मुल्क आगे जाके किस तरह का होगा। इस मुल्क में मुसलमानों ने 700-800 साल हुकूमत की, लेकिन कभी जुल्म नहीं किया, यहाँ पर नफरत के बीज नहीं बोए। 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की यहाँ पर आकर, और यहाँ हिंदुस्तानियों के तमाम मज़ाहिब को उन्होंने ग़ुलाम बना कर रख दिया, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, सबको 200 साल में ग़ुलाम बना दिया। और तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान करके इस मुल्क को आज़ाद किया है। लेकिन आज मुल्क की नफ़रतें बता रही हैं कि शायद कि मुल्क कहीं तीसरी तरफ न चले जाए। इस मुल्क को बचाने के लिए हम तमाम की जिम्मेदारियां हैं। जो नफ़रत की बात करें, कभी भी आप उनके हक़ में आप राय दही का इस्तेमाल न करें। जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो मुल्क की सलामती की बात करते हैं, जो रोज़गारी की बात करते हैं। अभी हमने देखा रियासत कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, 5 गारंटी का यहाँ पर ऐलान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल के अंदर 5 गारंटी पर काम किया है। तो ऐसा ही चाहिए कि जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, उन वादों को पूरा करना चाहिए। अगर जो वादे पूरे करते हैं तो उस पर एतमाद होना चाहिए। आज हमने कांग्रेस का एतमाद रियासत कर्नाटक में देखा है कि उन्होंने 5 गारंटी का वादा किया था, वादा पूरा कर दिया है। तो अब हमें देखना चाहिए पूरे मुल्क के लिए किस पार्टी ने क्या क्या वादे किए हैं। जिनके वादे खोखले हैं तो उनके वादे खोखले ही रहेंगे, और जिनके वादे मजबूत हैं उनके वादे मजबूत रहेंगे। तो आज भी